نمائندگی 1999 سے 2004 اور 2009 سے 2014 کے درمیان لداخ خصوصاً کرگل اور لیہ کے دور دراز علاقوں میں ترقی، تعلیم، صحت، ثقافت اور بنیادی ڈھانچے کے میدان میں انقلابی اقدامات کیے۔ سب سے ضروری کام چیز ہمارے لیے ہے، اس قوم کے لیے ہے، وہ تعلیم ہے۔ آج کا جو 35 کے مطابق ہمیں چلنے کا جو مہارت جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ سب ہم مل کے کریں انشاءاللہ۔ آپ تو ہم کامیاب ہوئے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حسن خان اپنی زندگی کے آغاز سے لے کر آخری لمحوں تک اتحاد کے پیغام کے پیروکار رہے اور انہوں نے ہمیشہ قوم کو ایکتا اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ 2002 میں انہوں نے ایک بہت اہم قدم لیا، کرگل کے 2 بڑے مذہبی تنظیموں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت علماء اثنا عشریہ کرگل دونوں اداروں کے 2 اہم نمائندے ایک ساتھ بٹھائے اور مختلف شرائط پر عمل کرتے ہوئے ایک نیا اتحاد تشکیل دیا۔ یہ اتحاد لگاتار 2 سال تک قائم رہا۔ ان کے مشورے پہ ہم چلیں گے اور میں وہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ میں ان کو ایک ہی گھاٹ میں پانی پلاؤں گا، ایک ہی تسنى سكولي إصلاح منا بزور کوشش بسه جد جهد بسنين ودي أساس بو حاجی غلام حسن MP صاحب تبچین کسی طرف سے مندہ میس اسلامی سکولی طرف سے مندہ میس دیش بجیو باچی باید بمینا و ناچا اش بجیو کی بانده حقیق اینم میسیسی آقا شیخ احمد محمدی شاقوینم و دون آقا شیخ حسین زاجری شاقوینم و دون آقا شیخ محمد محقق توینم خان صاحب ان دونوں کوشش منا زیادہ بس ہے، خود کوشش بس ہے، جدیت بس ہے، اتحاد بس ہے، بھی یقینی دشتی کرنا نتیجہ جی پر تصویر دوما یہ طرح کہتا ہے علماء نما کافر کوشش منا ہوں بس ہے بالآخرات جب سر سے یہ اتحاد کو بس کریں کافر۔ حسن خان ہمیشہ تمام مذہب و ملت کو ایک ساتھ لے کر چلنے والا لیڈر رہے اور انہوں نے لداخ میں کمیونل ہارمونی یعنی امن، بھائی چارہ اور ایکتا کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کی۔ حسن خان اسکندن داوری دوسرا بدنی لرا سسون سبسچن uslu manipulasi sistem yang kompleksun proses ko dengan alat sudah gampang mengkotasi musik itu yang tidak sab strong musik konses ho mengkasus itu kau askusena sejujurnya kau kau kose kajukte kau kosa di kajukte na kau kau sabla sejat tema kau stampola shokularis bepa na sose tokne na fide tokne ya nyabate suko eva me patri ko sama se to mo da se Councillor Legislative Dr. Mohammad Jafar Rahman Sahab, Honorable Member of Parliament Haji Anif Faijan Sahab, Honorable Executive Councillors, Ashar Chandra Khan Sahab, IAS retired former Commissioner Secretary, Honorable Councillors, District Officers, اور باقی مہمان اور خاص کر جناب غلام حسن خان صاحب مرحوم کے فرزند فیروز احمد خان صاحب former Honorable Councillor Silma, former CEC Chairman LTC Kargil, ان کی بیٹی ڈاکٹر کنیز فاطمہ صاحبہ، ان کی دوسری بیٹی ڈاکٹر برکت فاطمہ اور خاص کر احمد شزیر بزرگ النساء جماعت آج تشریف فرما ہے اور مرحوم ماسٹر حسین صاحب کے فیملی اور باقی رشتہ دار اور گاؤں والے سارے جو وہاں
उपस्थित हैं, तशरीफ फरमा है। वेलकम कहता हूँ। एक भारी दिल से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे आज के दिन अजीब सा लगता है कि जनाब गुलाम हसन खान साहब हमारे बीच मौजूद नहीं रहे। लगता नहीं है कि उनकी कोई एब्सेंस है या अजीब सा लग रहा है। आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं और शायद हमें शाबाशी भी दे रहे होंगे, क्योंकि आज के दिन में उनके नाम पे उनके नाम से जो चैरिटेबल सोसाइटी का लॉन्च किया जा रहा है, हसन खान चैरिटेबल सोसाइटी, और जो मरहूम हाजी मोहम्मद हुसैन साहब की किताब मंदो व छापो का लॉन्च जो होने वाला है, बहुत फ़ख्र होगा उन दोनों को। और जन्नत में सोच रहे होंगे कि हम उनके नक्श कदम पे भी चल रहे हैं। मुझ जैसे नाचीज़ के भी हौसला अफजाई के लिए बहुत सारे बातें छोड़ के गए हैं। हमें बचपन से भी पुश करते रहते थे कि जैसे फरोज़ खान साहब ने बताया, और ख़ासकर कंसोल रज़ाक़ी साहब ने कितनी अच्छी बातें कहीं कि है कि इल्म का के पाने के लिए हमारे लिए कितने रास्ते खुले और ख़ुद भी कितने मुसीबतों के साथ ज़ोजिला पार करते हुए उस ज़माने में जाके कश्मीर में जाके पढ़ाई करके और ग्रेजुएशन करके निकले। वो एक बहुत ही चैलेंजिंग काम और रोल रहा होगा, क्योंकि इस ज़माने में हमें मुश्किलात लगता है ग्रेजुएशन करना, यहाँ से करके से बाहर जाना, क्योंकि सुस्त बहुत हो गए। अदरवाइज उस ज़माने में फैसिलिटीज़ की कमी, ट्रांसपोर्टेशन इतना कमज़ोर था, तो जिला बंद होता रहता था, शायद पैदल भी बहुत ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते, बहुत दूर चलना पड़ता था। और मेरे अपने मेंटोर्स और फेवरेट ऑफिसर श्री कंसोल साहब, फर्स्ट IAS ऑफिसर लद्दाख के हमारे, उन्होंने भी क्या खूब कहा कि गुलाम हसन खान साहब के जैसे इंसान कम ही लोगों को देखने को मिलता है। बखूबी हमें कंसोल साहब की कहानियाँ भी उन्हीं की ज़बानी हमने सुनी और थोड़ा बहुत इंस्पायर होने की कोशिश की, मगर घूम फिर के बाद यही इसी पे आते हैं कि पब्लिक सर्विस में आपका रोल और आपके कंट्रीब्यूशन कितने रहते हैं और किस काम के लिए आपके किस कंट्रीब्यूशन के लिए लोग आपको याद करते हैं। तो उनका रोल तो आप सबको पता है। हम जैसे खुली किताब थी फरोज़ खान साहब ने बखूबी बताया और कुछ छुपी नहीं थी, कोई राज छुपा नहीं था, मगर बात यही है कि गुलाम हसन खान साहब कुछ हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें छोड़ गए हैं जो प्रोफेटिक भी शायद साबित हों। दुनिया भर की बातें होती थी। इंटेलिजेंस लेवल जो IQ लेवल उनका था, मैच टेस्ट था, अनपैरेलल जिसे कहते हैं, और हमारा मुख बुलाया रह जाता था जो उनकी बातें सुनने को मिलते थे। और हमेशा कॉलेज जिसमें और जब हम सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, मैं और मेरे भाई शाह साहब और बहनें भी बाकी रिश्तेदारों के बच्चे भी सारे। तो उसके बाद हमारा XCC हमारे काजू अहमद खान साहब पहली बार वीडियो बन के आए, उसमें हमारे शहर भी उनके बच्चे, उस पर अभी सकीन है, डॉक्टर फातिमा है, वो सब छोटे थे। तो मैं उनसे आगाज साहब के हाथ से या कभी उनके वहाँ दूध वगैरह लेके जाते थे, सब्जी वगैरह, तो वहाँ भी मुझे आपके वालिद साहब जो हसन खान साहब से मिलने का मौका मिला। तो मेरे कहने मतलब है मुझे पिछले 30-40 साल से उनके साथ वाबस्तगी रही है, तो उनकी शख्सियत को हमने बहुत क्लोजली देखा है। मेरा तो ये मानना है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनमें था, मैन ऑफ इंटीग्रिटी था, ऑनेस्टी उनमें कूट कर भरा था। मेरा जो आपने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया उनके नाम पे, मेरे ख्याल में उसमें सबसे करप्शन वो हमारे करगिल या लद्दाख से वो करने के लिए कुछ न कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट, मैं ये नहीं कहता हूँ सब फ्री हम सबको फरिश्ता बनना है, मगर एक थोड़ा सा हमको उस पर काम करना पड़ेगा जो उनकी जिंदगी का मेन मकसद था। बाकी वो अपराइट पर्सन थे, अच्छी बात है। और दूसरा ये कि मैंने ये देखा है खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जब हम किसी शख्सियत को कुछ किसी चाहे रोड हो, चाहे कोई स्कूल का नाम हो या कुछ किसी के नाम पे हम देना चाहते हैं, तो हमारे पीछे से कुछ आके टांग खींचते हैं। हमारे कबिल में कुछ ऐसा पता नहीं बराबर ही नहीं आता है, वरना कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए और उसको एक ताकि आने वाले जनरेशन जो आज की जनरेशन है उनको एक सबक मिले, हाँ कुछ करता है तो आपको बाद में उसके सिले में कुछ मिलता है बोल के। अभी देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप देखिए बहुत सारे सड़कें, बहुत सारे अस्पताल वगैरह जो गुजरे हैं उनके जिन्होंने वहाँ उनके लिए काम किया है,
ان کے نام پہ ہمارا جیسے ہمارے تاجو محمد علی خان صاحب گزرے، ہمارے منشا حبیب اللہ صاحب گزرے، ہمارے ابھی الحاج اشرف خان صاحب گزرے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم کو ان کے ریکگنیشن یہ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے ہم کو کچھ اس میں، تاکہ رہتی دنیا تک ان کے نام کسی اس سے یاد رہے. چلو یہ تو میرا ماننا ہے ان کی فیملی کا ایک بڑا پن ہے کہ انہوں نے کوشش کیا ہے. یہ تو ہمیں کرنا چاہتا ہے ایکچولی، جو لوگ ہیں ان کو کرنا چاہتا ہے، اس میں زیادہ مزہ آتا ہے جب آپ باہر سے کوئی کرتے ہیں نا. میں ڈاکٹر احسان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی چیئرمین شپ میں یہ چیریٹیبل ٹرسٹ بنا ہے. بٹ ڈاکٹر احسان صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ ہمارے جہاں ایجوکیشن کا آپ کہہ رہے ہیں، ایجوکیشن کے سلسلے میں ہمارے کونسل جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. اس کا سٹارٹ ہمارے ایک سی سی تاجو بیرو صاحب نے ماڈل کونسل ماڈل اسکول کی شکل میں کیا تھا. انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو بہت جلد دیکھنے کو بہت ابھی رزلٹ آ بھی رہے. اور جہاں تک آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، ہم آلریڈی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ابھی بھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حساب سے ہمارے بہت سارے بچوں کو اس کے حساب سے ہم کام پہ لگا رہے ہیں. اور آج آپ کہتے ہیں جاب اورینٹڈ یا آپ کے فوکس ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی بہت زور لگا رہے ہیں، تاکہ بچے جب یہاں سے کالج سے یا کسی اسکول سے پڑھ کے نکلے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. تو ان سب پہ ہم ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کرگل کا فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہم سب کو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں پہ اتنے بڑے شخصیات جو ہمارے کریم آف کرگل ہم جن کو کہتے ہیں، کریم آف سوسائٹی یہاں بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کا بات لوگوں میں بہت اس میں آپ کا اثر ہونے والے ہیں. مہربانی آپ سبوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا ہو یا کسی کا ہو، جیسے ایجوکیشن کے بارے میں ہمارے ہیلتھ کونسل اور یو ٹی ایڈمنسٹریشن مل کے، جیسے آپ نے کہا یو پی ایس سی وغیرہ کا، ہم پریلیمز کے لیے آج کے دن میں کرگل سے 40 بچے، لے سے 40 بچوں کو جن کی آمدنی 8 لاکھ سے کم ہے، ان کو ہم 1 لاکھ 6 مہینے کے لیے دے رہے ہیں، پلس 18,000 ان کو کو دعوت دینا چاہوں گی جو عالم حکام اور نامور مصنف ہے، جنہوں نے الحاج غلام حسن خان کے ساتھ خطے لداخ کے لیے خواب بھی دیکھے اور خدمت کا سفر بھی طے کیا. آئیے دل سے خوش آمدید کرے جناب کاچو اسفندر خان صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منچ پہ تشریف فرما آنربل سی سی صاحب، پی سی صاحبان، آغا صاحبان، ریشن ڈی سی صاحب اور ان کے فرزند فیروز صاحب، غلام حسن صاحب کے فرزند اور ان کے دیگر فیملی ممبرز، ان کے گاؤں والے، ان کے چاہنے والے اور کارگل کے جتنے بھی معزز لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، ایک کہکشان ہے، ہر ایک کا نام میں نہیں لے سکتا. آپ سب کو سلام. لداخی میں ایک کہاوت ہے ہمارے پوری کے کہ فرس میں نہ پھبور من رگرز میں نہ پھنمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن خاندان کے بچوں کو اپنے شجر نسب یا اپنے آبا و اجداد کے نام اور ان کے کارنامے یاد نہیں ہے تو وہ یقیناً اس گھر کے فرزند نہیں ہے، وہ بھابو نہیں ہے ایک حساب سے. تو جس طرح کسی ملک کے، کسی کنٹری کے تاریخ کو اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، ہم ریفیوجی ہیں. تو میں سب سے پہلے مبارک دینا چاہتا ہوں خان صاحب کے
फैमिली मेंबर्स को, उनके फर्जंदों, उनके बच्चों को और उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उन्होंने आज हम सबको इकट्ठा करके एक मौका दिया उनको दोबारा याद करने का और उनके कारनामों को जिंदा रखने के लिए एक सोसाइटी बनाया है। तो ये उनके लिए मैं बहुत मुबारकबाद समझता हूँ। अब हर मरने वाले के लिए तो सोसाइटी बन नहीं सकती है, तो उस डिसीज मुतवफ़ी में भी कोई क्वालिटीज ऐसी होंगे तभी तक बनते हैं। हजारों लोग आए हैं इस दुनिया में, जिस तरह दरियाए सुरू में कितने पानी बहे हमको मालूम नहीं, इतने इंसान आए चले गए। कुछ ही लोग वो अपना नक्श कदम छोड़ता है धरती के। अलहाज गुलाम हसन खान के फर्जंद नज़ीम मोहतरमा डॉक्टर कनीज फातिमा, जो इस डॉक्यूमेंट्री के इंचार्ज हैं, कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और शुक्रिया के चंद अल्फाज पेश करें। Guest of honor, all the VIPs, distinguished audience, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से चंद घंटे यहाँ निकाले और इस प्रोग्राम में शरीक हो गए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजर्स लद्दाख का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिलखुसूसन नूरी साहब और इसाक साहब, जिनके दिन रात की मेहनत और लगन ने इस प्रोग्राम को मुकम्मल और कामयाब बनाया। मैं अनवर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का भी बहुत मशकूर और ममनून हूँ, जिन्होंने हमेशा अपने मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोहतरमा लज़्ज़त नमग्याल, जनाब इंद्राबी साहब श्रीनगर, मेरे भाई फिरोज अहमद खान साहब और हाजी अली साहब का, जिनकी कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट ने इस प्रोग्राम को तकमील तक पहुंचाया। मैं काजो स्पिंदार खान साहब का भी बहुत मशकूर और ममनून हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना सफ़र तर्क करके इस प्रोग्राम में शमूलियत की। मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ R&D, इंफॉर्मेशन, म्यूनिसिपल कम्युनिटी, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी मदद की। जैसे आखिर में कहूँगी कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और ये कारवां। उनके यादगार एक फाउंडेशन तश्कील दें ताकि उनके ख्वाबों को जितना हो सके कम से कम आगे ले सके, जिसमें हमें आप लोगों की भरपूर ताउन की ज़रूरत होगी और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। वक़्त मुश्किल होगी, हम जानते हैं हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम पूरा उम्मीद रखते हैं और अल्लाह के ऊपर हमें भरोसा है। और आप लोगों की जो आज तक हमारे कौम की जो सलाहियत रही है हर मुश्किल को एक साथ मिल के फेस करने की, हमें पूरा यकीन है इसमें भी आप लोग हमें ताउन करेंगे। हमारे इस फाउंडेशन का मुद्दा और मकसद इस कौम में तालीम के रिवाज को और ज़्यादा आगे बढ़ाना, उसको और जो मुश्किलात और बुराइयां आज समाज में देखने को मिल रही हैं उनसे रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ तशरीफ़ फरमा सीसी साहब, मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान साहब और बाकी मुअज़्ज़िज़ीन, आप सबका यहाँ पे खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। हाजी हसन खान साहब की तारीफ़ करने के लायक तो नहीं हूँ, आप सब उनको बखूबी जानते भी हैं और आपने उनकी ज़िंदगी पे मबनी जो डॉक्यूमेंट्री देखी और मुझसे पहले यहाँ के आए हुए मुकर्रिरीन काजो स्पिंदार खान साहब और जनाब इम्तियाज़ साहब ने भी काफ़ी उनकी ज़िंदगी पे रोशनी डाली। लेकिन जो मुख्तसर
उम्र ज़िंदगी मैंने उनके साथ गुजारी, उनके साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रहे, इनमें मैंने भी बहुत करीब से उनको देखा। और उनकी जो जज्बात थे हमारे कौम के लिए, हमेशा उनको यही फिक्र रहती थी, हमेशा ये कहते थे कि हमारे कौम की जो गरीबी है, पसमानदगी है और तालीम की कमी, इससे उबारना बहुत ज़रूरी है। पूरी ज़िंदगी वो यही कोशिश करते रहे, चाहे वो पुलिस में थे या उसके बाद जो सियासी ज़िंदगी गुजारी, हर वक्त यही फिक्र, हर वक्त यही ख्वाब कि किस तरह से इस कौम को बाहर लाए। अपनी ज़िंदगी में बहुत कोशिशें की और हमें भी हमेशा तरकीब करते थे, कभी भी किसी मददगार को देखे पीछे नहीं हटना, जितना हो सके कम से कम उनकी मदद करना, कुछ नहीं तो अच्छी तरह से बात ही करना, ये हमेशा हमें वो तरकीब करते रहते थे। जो रुके थे वो है गिरा थे, वो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार तुमने कदम कदम एक यादगार बना दिया। किसी शायर ने इन लफ्ज़ों में उनकी पूरी ज़िंदगी को ऐसा समेटा कि वाक़ई उनकी ज़िंदगी एक कोहरान थी, बहुत बड़ी चट्टान की तरह, और पूरी ज़िंदगी को इसी कौम को सुधारने में उन्होंने बसर की। जैसे कि आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम को आपने ड्यूरिंग कवर जो आपने किया है, इसमें कवरेज के आपने देखा है कि मरहूम ग़ुलाम हसन ख़ान साहब जो एक पुलिस ऑफिसर भी रहे, उसके बाद फिर हमारे लद्दाख के 2 बार मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो एक खुली किताब की तरह है। काफ़ी चैलेंजों का सामना उन्होंने किया है बचपन से लेकर आखिर तक, क्योंकि उस ज़माने में आप खुद जानते हैं कि ये आज से कोई 70-80 साल पहले हमारे यहाँ के हालात क्या थे, हमारे यहाँ के कम्युनिकेशन क्या थे, उन सब चैलेंजों को फेस करते हुए उन्होंने अपने तालीम को जारी रखते हुए यहाँ से श्रीनगर तक का सफ़र किया और वो करगिल के फर्स्ट ग्रेजुएट बने। उसके बाद फिर पुलिस में आपने ख़ुद यहाँ पे देखा है कि पुलिस में भी उनका जो सर्विस जो रहा है वो एक एक बेमिसाल सर्विस रहा। उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद भी वो थके नहीं, उन्होंने अपने कौम की खिदमत जो है वो जारी रखा। तो हम जो भी उनके वेल विशर्स हैं पूरे लद्दाख में और हमारे जो ख़ानदान हो, हमारे वेल विशर्स हो, सबों की ये चाहत थी कि हम उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो मेन मकसद इसका यही है कि उनका एक जो मिशन था, उनके जो ख्वाब थे जो अधूरे रह गए कुछ ख्वाब, उनको पूरा करने के लिए ये एक मिशन हमने लॉन्च किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है ताकि उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। और इसका मकसद भी यही है कि ये कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम बनाने वाले नहीं हैं, एक बिल्कुल टारगेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो यहाँ के गरीब बच्चों और जो हमारे
پیشنٹس جو غریب ہوتے ہیں ان کے مدد کے لیے ہم جتنا ہو سکے ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اس کا جو سورس آف فنڈنگ ہوگا وہ ٹوٹلی کنٹریبیوشن سے ہوگا، اور بڑے بڑے جو کارپوریٹ سیکٹرس ہیں ان کے CSRs وغیرہ سے ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی فنڈنگ ملے اس کا صحیح استعمال ہو، اور ہمارے غریب اور یتیم بچے جو کسی فائنینشیل کانسٹرینٹ کی وجہ سے اپنا تعلیم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ سال میں 1 یا 2 ایونٹ ہم ایسا کریں گے جہاں پر ہم ان جو لڑکے ہیں یا بچیاں ہیں ان کی ہم مدد کریں۔ یہ ان کا مین مقصد ہے، اس آرگنائزیشن کا مین مقصد ہے، اور اس آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر احسان صاحب، اور ان کے ساتھ ایک ینگ ٹیم ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک ینگ ٹیم جو بہت انرجیٹک اور ایجوکیٹڈ ٹیم ہے وہ اس مشن کو، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، اور جو آنے والا جنریشن ہے ہمارا ان کے لیے ایک مثال ہوگا۔ تھینک یو جی کیسے نونو نتی مرحوم الحاج غلام حسن خان صاحبی یا تینکوس نتی کچو فیروز کوئی پورا فیملی دونا نتی ڈاکٹر احسانی سربراہ کو چیریٹیبل ٹرسٹ چوز نا، یہ بہت اچھی خوشائند بات ہے۔ جب گاہ می چیز جس نے اگر قوم کے لیے یا سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے تو دے دینا، اس کا کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کریلو اداؤں دے دینا من اتنا وہ نہیں ہے، چاہے روحانی چاہے مذہبی چاہے سیاسی شخصیات انہیں کریلی پیا کنٹریبیوٹ بس نہ کا، تو ان کا ریکگنیشن ہر جگہ اور حق ہر وقت ملنا چاہیے۔ میرا تو یہ ماننا ہے درے مثال گتی یہ باہر لچھانا تو جگہ روڈ چیوتنا گا یا دینی بلڈنگ چیوتنا یا دینی ہونا کسی نہ کسی شخصیات کے نام پہ ہوتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ گتا شخصیات پہ می تانا کا تو اس کو کوئی بڑا تمغہ مل، مر یہ ہے ان کی کنٹریبیوشن یاد رہتا ہے۔ اس طرح میرا تو یہ ماننا ہے، انشاءاللہ میں کوشش بھی کروں گا دے الحاج حاجی حسن خان صاحب کے نام پہ کوئی نہ کسی کم سے کم انسٹیٹیوٹ کو ان کے نام پہ کیا جائے۔ یہ میرے حساب سے سب سے بڑا خرچ عقیدت، سب سے بڑا کنٹریبیوشن وہ ہوگا۔ باقی چیریٹیبل ٹرسٹ اچھی بات ہے، اس پہ کام کرنا چاہے ہم سب کو۔ ویسے ہم ہل کونسل بھی پورا ایجوکیشن کو لے کے، آپ کے ہیلتھ کو لے کے، ایگریکلچر کو لے کے، ہارٹیکلچر، ہر فیلڈ میں ہم اپنے طرف سے بہت کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا ہمیں پھل دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ آج کے دن میں آپ دیکھیے، ابھی ہم ریسنٹلی ایک UPSC کے وہ پچھلے سال ہم نے میچور کرایا تھا، جب ہمارے ایکس جو LG صاحب تھے کہ بچے جو زیادہ پڑھنے کے انٹرسٹ ہو ہمارے وہ فائنینشیل ویک ہو، تو ان کو اس سال 1,18,000 روپے گورنمنٹ کی طرف سے دے رہے ہیں 5-6 مہینے کے لیے، پریلمز ایگزام تک وہ کوچنگ کے لیے۔ اس کے بعد اگر پریلمز میں کوئی پاس ہوتا ہے ان کو ہم پورا خرچہ A to Z خرچہ گورنمنٹ کی طرف سے دے رہے ہیں اگر کوئی پریلم نکلتا ہے۔ اس طرح باقی چیزوں میں بھی ہم کوچنگ میں یہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں آرمی کے ساتھ میرا ان کے ساتھ اچھا رابطہ ہے۔ میں آرمی میں جو وہاں کے لیے اس کے لیے جاتے ہیں آرمی میں بھرتی کے لیے، ان کا بھی میں ٹریننگ کروا رہا ہوں تاکہ آگے جا کے ہمارے زیادہ سے بچے وہ کر سکے۔ اس طرح کوچنگ ہمارے جو ابھی DSSR بھی ہونے والے اس کے بھی ہم ڈفرینٹ کالج میں، دراز کالج میں، ہمارے یونیورسٹی آف یہاں پہ لداخ کے کلیل کیمپس ہو، زانسکار کالج ہو، ان سب میں کوچنگ دے رہے ہیں تاکہ غریب سے غریب بچہ بھی وہ اس میں انٹرویو میں ایکسل کر سکے۔ اس کو مد رکھ کے ہم کام کر رہے ہیں۔ باقی یہ میں آپ لوگوں کے اس مادھیم سے ہمارے XCC کچو فیروز صاحب، ان کی ممی حاجی مزیبہ صاحبہ، ان کے دختران ڈاکٹر کنیز، ڈاکٹر بلقیس اور ان کے پورے فیملی ممبرز اور ریلیٹیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ان کی کنٹریبیوشن